In respect of materialistic way and holistic way. When you think about a materialistic way, we think for our profit. We think for a selfishness will come into play. We think about our growth without respecting the other's growth. When it comes to the green and the sustainability in a holistic manner, when we want to grow, we also allow others to grow. That is a basic principle of green and sustainability, what I understood. Green is not, I always say, green is not a fashion statement. It is a passion statement. We need to have a passion. We need to have a commitment. And the world, we have not, it has not come from our grandfathers. We have borrowed from our children. So it is our duty to ensure that the beautiful world, what God has blessed us. You imagine the kind of the sky, the sun is rising, and the greenery and all that. It is all created for the benefit of human being. But what happened with our greed and pride? We try to destroy all that. There is a much better way of developing ourselves by maintaining the sustainability. That is what India has taught to the world. If you think about the Indian earlier buildings, like our houses earlier, it is there is a courtyard, central courtyard. Then there will be a tulsi katte, right? That is the essence of green. You talk of all the temples and the forts and the churches. It is all green. We need not to learn from Westerners. We taught the world what is green is all about. The best of green building in the world is none other than Taj Mahal. Can you imagine outside? The heat is 48, 50 degree. When you enter the Taj Mahal, it is less than 24 degree. Without the interface of any mechanical equipment. That is green. So green is always in our thinking. When I see this large crowd, the youth of our India, because you are the leader of our nation. Tomorrow you are going to create the beautiful India, the great India. And so that is the reason every one of you must take a commitment that now onwards I will not, whatever I do, I think and then do. But whatever you do, it's not that you need to cut the tree and then only we can build construct the building. We can retain the tree and still we can develop do our development. Small thing, like for example, you are in a hostel, you are in a house or whatever. Whenever you require, then you put the light on. When the fan is not required, don't put the light, fan on. And for example, when you open the tap, don't open the tap fully. Tap opens so much, whatever the water required, to that extent, you open the tap. These are the simple application of mind. There is no rocket science in the green building. Green walkathon today. ऐसे हो हमारे करना छा रहा तेरा इंसान घबरा छा रहा तेरा इंसान घबरा आता नजर सुख सूरज है तेरी रोशनी में और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम ए मालिक तेरे बढ़ उठे घर का हर कदम पर चले और बड़ी से चले ताकि हंसते हुए निकले दम. Event. Mr. Berry is. We have to go for a long way. Ashok Mendams has already warned us to minimize the talk so that we can come back, right on time. So you need to build our great country. Thinking of that one old song of Muhammad Rafi say,
कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चे सब। ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೀನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಲಪತಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ, ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇವೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೀಕ್ 2021 ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು, ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಕೋವಿಡ್-19 ಇದರ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಕಥಾನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ, ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು 3ನೇ ಅಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕರೋನಾ 1ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜೀವ ಮೊದಲು ಜೀವನ ನಂತರ ಅಂತ. ಅದರ ಮೊದಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕಸಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಸ್ಟೀಫನ್ ಆರ್ ಕೋವೆ ದ 7 ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ತಿಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂಥ ದೇಶ. ಎಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಎಂಥ ಇತಿಹಾಸಗಳ ತೊಂದರೆಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಅದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಸದಾ ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು, ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಕಂಬದ ಡೇರೆ ಎಲ್ಲ 1000 ಕಂಬಳ ಚಪ್ಪರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮರೆಯುವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ, ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೆಲ್ತ್, ಹೈಜೀನ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲಿವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಲಿವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಹಾಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿಯ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳುವಾಗ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾರಿ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ನಾವಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಬದುಕುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರು ಈ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಈ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಜ್ಜನರು ಹೌದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೆವು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು, ಅವರು ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತಾಡುವವರು. ಆದ ಕಾರಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೆಸುಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಾಕಥಾನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಯುವ ಜನತೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಂದು ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ವಾಕಥಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇನ್ನೋಳಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಬ್ಯಾರೀಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇನ್ನೋಳಿಯಲ್ಲಿ 3 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಬೀಟ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಈ 3 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ವಾಕಥಾನ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 1 kg ಆಹಾರ, 2 kg ನೀರು ಹಾಗೂ 10 kg ಗಾಳಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. ಈ 3 ಕೂಡ ಕಲ್ಮಶವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಗರಗಳು ನಮಗೆ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ತರಬಹುದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು, ಹಸಿರು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿಸ್ತದೆ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ವಾಕಥಾನನ್ನು ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಈ ಗ್ರೀನ್ ವಾಕಥಾನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದ BS ಯಡಿಪಡಿತ್ತಾಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚೇರ್ಮನ್ರಾದ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಇದರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.